بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری نوکری شروع ہو گئی۔ میں دل و جان سے کام کر رہی تھی۔ ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ اچانک میں کام کرتی تو میرا سر چکرانے لگ جاتا تھا۔ میں کام کرتی کرتی بے ہوش ہو جاتی تھی۔ میرے ابو جی بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ ہر طرح کے ڈاکٹر سے علاج کرواتے میرا مگر کوئی افاقہ نہ ہوتا۔ میرے چچا چچی سب ہی سر توڑ کوشش کر رہے تھے، مگر میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میری چچی نے امی جی سے کہا کہ بھابھی جی سائمہ کو کسی مولوی کو دکھاتے ہیں۔ میری امی جی نے کہا ارے نہیں بھابھی، مولوی وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، ہمیں یہ ڈاکٹری مسئلہ ہے اور انشاءاللہ بہت جلد میری بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ چچی اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ میرا سانس رکنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نیلی پڑ گئی۔ امی جی اور چچی تو میری بگڑتی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ ابو جی نے جلدی سے مجھے کار میں ڈالا اور ہسپتال لے جانے لگے۔ ہسپتال پہنچ کر مجھے فوری طور پر ڈرپ لگائی اور آکسیجن ماسک لگا دیا، جس کی وجہ سے میرا سانس کچھ بحال ہوا اور میری جان میں جان آئی۔ ابو جی اور امی جی تو میری طبیعت کو لے کر بہت پریشان تھے۔ میری چچی نے ابو سے کہا بھائی صاحب، اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہوتی ہے، ایک بار بابا جی کو دیکھا تو لے ہو سکتا ہے کچھ افاقہ ہو، ایک بار چیک کروانے میں کیا مسئلہ ہے۔ ابو جی نے چچی کی بات سنی اور امی جی سے کہا ایک مرتبہ دم وغیرہ کروا کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ہماری بچی پر رحم کر دے۔ امی جی بھی خاموشی سے ہاں بھر گئی۔ اگلے دن ابو جی مجھے گھر لے آئی۔ مجھے حد سے زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی، میں خود سے اٹھ کر بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ امی جی چچی کے ساتھ کسی عامل بابا کے پاس گئی تھی۔ ابو جی میرا سر دبا رہے تھے، اتنے میں امی جی اور چچی بھی آ گئے۔ امی جی نے کہا سائمہ کے ابو، بابا جی نے کہا ہے کہ ہماری بچی پر کسی نے کالا جادو کروایا ہے، جس کی وجہ سے یہ دن بدن بیماری میں گہرتی جا رہی ہے۔ ابو جی نے کہا اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو۔ چچی نے کہا بھائی صاحب آپ پریشان نہ ہو، بابا جی نے حل بھی بتایا ہے اس مسئلے کا۔ اگر ایک کالے رنگ کی مرغی روز سائمہ کے سرہانے رکھ دی جائے اور اگر وہ مرغی مر جائے تو جادو کا اثر کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا۔ یہ عمل 41 دن کرنا ہے۔ میرے ابو جی نے یہ سب سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ چچی نے کہا بھائی صاحب مرغیاں تو میں لے آؤں گی، میرے بھتیجے کا پولٹری فارم ہے۔ میرے ابو جی نے کہا وہ بات تو ٹھیک ہے بھابھی، مگر میری بچی ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ چچی نے کہا ہاں جی بھائی صاحب آپ پریشان نہ ہو۔ ابو بھی مطمئن ہو گئے۔ اگلے دن چچی ایک کالے رنگ کی مرغی لے آئی اور مجھے کہا کہ سائمہ یہ کل اسی وقت تک زندہ رہنی چاہیے۔ بابا جی نے کہا ہے جتنی دیر سے یہ مرے گی اتنا ہی اثر کم ہوگا اور تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گی۔ میری امی جی میرے ساتھ بیٹھی چچی کی باتیں سن رہی تھی، مگر مجھے ابھی بھی چچی کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اگر مرغی نہ مرتی تو مجھ پر سے یہ اثر ختم نہیں ہوگا۔ میں نے امی جی سے کہا امی جی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ امی جی نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا۔ چچی وہ مرغی لے کر میرے قریب آئی، مگر اس سے پہلے کہ میں مرغی کو ہاتھ لگاتی مرغی مر گئی۔ میری تو ایک چیخ نکلی اور میں امی جی سے لپٹ گئی۔ چچی بھی مری ہوئی مرغی کو دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی تھی، مگر جلد ہی وہ مرغی باہر پھینک دی گئی۔ میں ابھی بھی ڈری ہوئی تھی۔ چچی نے مجھے مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ بیٹا اچھا ہے نا یہ مرغی مر گئی، مطلب کہ تم پر سے اثر کم ہو رہا ہے، اب جلد ہی تم مکمل صحت یاب ہو جاؤ گی۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ یہ تو اچھی بات ہے، ورنہ میں اگر ایسے ہمت ہار گئی تو زندگی کے دوڑ میں بھی ہار جاؤں گی۔ میں بھی مطمئن انداز میں ابو جی امی جی سے کہا آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں اب کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے ایک نظر سب کو دیکھا اور آنکھیں موند لی۔ رات کا نہ جانے کو کون سا پہر تھا جب مجھے احساس ہوا کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ میں نے ایک چیخ ماری اور اپنے ساتھ سوئی امی جی کو اٹھانے لگی۔ میرا سانس رک رک کر آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آرام آرام سے میرا گلا دبا رہا ہے۔ میری آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ امی جی نے میری حالت کو دیکھا اور روتے ہوئے ابا جی کو آواز لگانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ابو جی ہانپتے ہوئے میرے کمرے میں آئے اور مجھے اٹھا کر ہسپتال کی طرف دوڑ پڑے۔ وہاں جا کر جلد ہی مجھے ICU میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ امی جی کا رو رو کر برا حال تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق مجھے پینک اٹیک ہوا تھا، جو کہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، مگر مجھے کمزوری زیادہ تھی، اس وجہ سے میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پائی۔ مجھے اگلے 24 گھنٹے کے لیے انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا۔ ڈاکٹر کے مطابق مجھے اگلے 24 گھنٹوں تک آکسیجن کی ضرورت تھی۔ امی جی تو میری حالت دیکھ کر نڈھال سی ہو گئی تھی۔ چچی چچا سب بہت پریشان تھے۔ امی جی تو رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ اپنے جانے انجانے میں ہوئے
गुनाह की। मुझे अम्मी जी की तकलीफ का अंदाज़ा था, आखिर को मैं इनकी इकलौती औलाद थी। अगले 24 घंटे मेरे सब घर वाले अस्पताल में ही थे। डॉक्टर के मुताबिक मुझे कोई बड़ा मर्ज नहीं था, मगर कमज़ोरी की वजह से मेरे जिस्म में दर्द है। मुझे भी अपनी हालत समझ नहीं आ रही थी। मैं दिल ही दिल में अपने रब से हम कलाम थी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे माफ़ कर दे। मैंने बहुत ऐसे गुनाह किए हैं जो कि माफ़ी के काबिल नहीं हैं, मगर मेरे रब में तेरी आजमाइश के काबिल नहीं हूँ। मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू बड़ा गफूर और रहीम है। मेरी बंद आंखों से आंसू निकलकर तकिए को भिगो गए। अगले दिन मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। मैं तकिए के सहारे बैठी थी, मगर मुझे अपना वजूद सुन होता हुआ महसूस हो रहा था। सबके चेहरे धुंधले थे। मेरे जिस्म में ऐसा लग रहा था कि कोई सुइयां चुभा रहा है। जर्द रंगत में खाली खाली नजरों से सबको देख रही थी। चच्ची ने खाना भेजा था। असद मेरे कज़न के हाथ असद खाना लेकर आया तो मेरे बेड के करीब ही बैठ गया और मेरी आंखों में देखने लगा। मैं भी इसे देख रही थी। अचानक असद के गाल पर एक आंसू बह गया और मुझसे छुपाने के लिए असद ने जल्दी से वो आंसू साफ किया और मुझसे नजरें चुराते हुए उठ गया और बोला, साइमा प्लीज़ ठीक हो जाओ, सब बहुत फिक्रमंद है तुम्हारे लिए। मैंने भी नेम आंखों से अपने सभी प्यारे रिश्तों को देखा जो कि मेरे दर्द में बराबर के शरीक थे। मैंने आंखों से मुस्कुरा दी। शाम को मुझे डिस्चार्ज कर दिया। मैं घर आई तो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। घर वाले भी मुझे खुद चलता फिरता देखकर खुश हो गए। मैं अम्मी जी के साथ अपने कमरे में आराम करने लगी। शायद दवाइयों का असर था जो कि मुझे घेल चढ़ चुकी थी और मुझे नींद आ गई। मुझे लगा कि ये ख्वाब है। कोई बहुत नरमी से मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर इसे सुला रहा था। मैं इसका लमस महसूस कर रही थी। तकरीबन थोड़ी देर बाद वो उठकर चला गया। मैं इसे पहचान नहीं पाई वो कौन था, मगर जाने वाले ने मुझे पलट कर नहीं देखा और यकदम मैं उठ बैठी। अम्मी जी भी मेरे साथ उठ बैठी और पूछने लगी कि साइमा क्या बात है मेरी बच्ची। मैंने कहा, कुछ नहीं अम्मी जी, बस ऐसे ही बैठी थी, आप सो जाए, मैं ठीक हूँ। अम्मी जी के साथ ही मैं भी लेट गई। नींद न जाने कब मुझ पर मेहरबान हुई और मैं पुरसकून सो गई। अगली सुबह मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। मैं उठकर खुद किचन तक गई, नाश्ता किया। अम्मी जी ने देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। हम लोग नाश्ता कर रहे थे कि अचानक चच्ची और चचा भी आ गए। चच्ची के हाथ में काली मुर्गी थी जिसको देखकर मुझे एक खौफ सा महसूस हुआ। अभी चच्ची मुझसे ज़रा फासले पर थी कि मुर्गी फड़फड़ाकर मर गई। मैं एक मरतबा फिर अपनी चीख न रोक सकी और चिल्ला उठी। अम्मी जी ने मुझे अपने गले से लगाया और कहा, मेरी बच्ची ये इलाज है तुम्हारा। मैंने कहा, ये तड़प कर मरी है, इस बेज़बान को मर जाने से मुझे ज़िंदगी मिलेगी। अम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप। अम्मी जी की जगह अब्बू जी बोले, बेटा ये एक अमल है और अल्लाह ने ऐसे ही इसका हल लिखा है, आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। मैंने मज़ीद कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। नाश्ते के बाद मैं सहन में ही बैठ गई। चच्ची और चचा अपने घर चले गए। मैं सहन में बैठी अभी खुली फ़ज़ा में सांस ले रही थी कि अचानक एक काली बिल्ली मेरे ऊपर चिपट पड़ी। मैं एक चीख के साथ अंदर कमरे की तरफ भागी। अब्बू जी बाहर आ रहे थे। मैं भागकर उनसे लिपट गई। अब्बू जी ने मुझे अपने बाजू के हिसार में ले लिया। मैं खुद को महफूज महसूस करके सिसक उठी। अब्बू जी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है अक्सर, आप मेरी बहादुर बेटी हो ना। मैंने अब्बू जी से अलग होते हुए कहा, अब्बू जी मैं डर गई थी, मैं थक गई। अब्बू जी आप तो प्लीज़ मुझे इस उलझन से बाहर निकालें, मुझे सांस घुट घुट कर आता है, मेरा सर दर्द से फटने लगता है, जिससे में एक करंट सा उठता है। अब्बू जी मुझसे ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही। अब्बू जी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब्बू जी ने जब अपने नाज़ों में पहली शहज़ादी को रोते देखा तो तड़प उठे और चच्ची को कॉल करके बुलाया। चच्ची भी आ गई। अब्बू जी ने कहा, भाभी आप साइमा को बाबा जी के पास ले जाइए, बहुत ज़्यादा डर रही है, वो दम कर देंगे, शायद इसको आराम मिले। चच्ची ने एक नज़र मुझे और फिर बोली, शाम को चलेंगे भाभी, आप और साइमा तैयार रहिएगा। अब्बू जी ने कहा, ठीक है। मैं चुपचाप अंदर कमरे में जाकर लेटी और थोड़ी देर बाद नींद की वादियों में उतर गई। मैं अम्मी जी के उठाने पर शाम के वक्त उठ गई। मैं अपने बेड से टांगे लटकाए बैठी थी और मुझे खुद में एक सुकून सा महसूस हो रहा था। ये अमल वाकई मुझे फ़ायदा पहुंचा रहा था। मैंने एक गैर मेयारी नुक्ता नज़र से सोचा, अब्बू जी ठीक कह रहे थे कि ये अल्लाह के फ़ैसले हैं। मेरी जान बचाने के लिए मुर्गी को अपनी जान देनी पड़ रही है। मैंने अपनी तमाम सोचों को झटका और बाबा जी के पास जाने के लिए तैयार हो गई। मैं, अम्मी, चच्ची सब बाबा के दरबार पर मौजूद थे। बाबा जी को देखकर एक खौफ सा महसूस हो रहा था। बाबा जी ने मेरे सर पर हाथ रखा और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। न जाने वो क्या पढ़ रहे थे, मुझे भी एक सुकून सा मिलने लगा। बाबा जी ने आंखें खोली और मुझ पर फूंक मारी। मैंने आंखें खोल ली। बाबा जी अम्मी जी की तरफ मुतवज्जा हुए और कहने लगे, बीबी बच्ची पर गहरा असर है, काली मुर्गी का अमल हर सूरत पूरा करना है, वरना बच्ची अपनी जान से जाएगी। बाबा जी की बात सुनकर अम्मी जी ने कहा, ऐसा ना कहे बाबा जी, मेरी तो बड़े दुखों की एक ही बच्ची है।
बाबा जी ने कहा, बीबी अगर एहतियात की होती तो आज ये हाल ना होता। बहरहाल ये अमल जारी रखूंगा। हम लोग वापस घर आ गए। मैं घर आकर फिर सो गई। मुझे एक सुकून सा रूह में उतरता हुआ महसूस हो रहा था। मैं रात का न जाने किस पहर उठी तो अम्मी जी मेरे साथ सो रही थी। मुझे बहुत हल्का फुल्का महसूस हो रहा था। मैं उठी और बावर्ची खाने से पानी लेकर पीने लगी। रात के वक्त घर में बिल्कुल सन्नाटा था और हैरत की बात थी कि मुझे डर नहीं लग रहा था। मैं बहुत मुतमईन सेहत में वॉक करने लगी और अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी का मवाजना अपने हाल की ज़िंदगी से करने मुझे बेअख्तियार रोना आया कि अभी कुछ वक्त पहले ही तो मेरी अम्मी जी अब्बू जी कितना खुश थे मेरी नौकरी को लेकर, और अब ये सब क्या हो गया। मेरी वजह से वो लोग किस कदर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मैंने अपने वालिदैन को मुश्किल में डाल दिया। मैं अभी अपनी सोचों में गुम थी कि जब अब्बू जी की आवाज़ पर चौंक उठी। अब्बू जी ने कहा, बेटा इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने कहा, कुछ नहीं अब्बू जी, बस चहल कदमी कर रही थी। अब्बू जी ने कहा, आप अंदर आ जाओ, सोने रात बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने भी अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। अगली सुबह मैं काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर रही थी। मैं उठी और अम्मी जी जो कि बावर्ची खाने में काम कर रही थी इनको पीछे से जाकर डरा दिया। अम्मी जी एकदम उछल पड़ी। मैंने हंसने लगी। मैं बावर्ची खाने से हंसते हुए बाहर निकली। अब्बू जी ने मुझे देखा और कहा, आज तो मेरी बेटी बहुत खुश है, क्या बात है। मैंने अम्मी जी के साथ की हुई हरकत अब्बू जी को बता दी। वो भी ये बात सुनकर हंसने लगे। हम सब ने इकट्ठा नाश्ता किया। चच्ची मुर्गी लाई तो वो कुछ फासले पर मुर्गी मुझे एक बार फिर पछतावे ने आन घेरा, मगर जल्दी मैंने खुद को नॉर्मल कर लिया। चच्ची ने मुझे प्यार किया और अपने घर चली गई। मैंने अम्मी जी ने बहुत सारी बातें की और बहुत अच्छा वक्त साथ गुजारा। मैं दिन ब दिन सेहत याब होती जा रही थी। एक दिन चच्ची हमारे घर आई और साथ मिठाई भी लेकर आई। अम्मी जी और मैं बैठे थे। अम्मी जी ने चच्ची से कहा, भाभी खैरियत है ना, मिठाई लेकर आई हो। चच्ची ने कहा, जी भाभी, आज आमना का रिश्ता कर दिया है मैंने अपने पोल्ट्री फार्म वाले भतीजे से। मैं और अम्मी बहुत खुश हुई। ये सुनकर अभी हम लोग बातें कर ही रहे थे। अब्बू जी ने चच्ची से कहा, क्या बात है भाई, बहुत रौनक लगी हुई थी। चच्ची ने आमना के रिश्ते वाली बात बताई तो सब बहुत की तरह अब्बू जी भी बहुत खुश हो गए। मैं उठकर अंदर चली गई। पीछे चचा और चच्ची ने अब्बू जी से मेरे और असद की शादी की बात की, मगर अब्बू जी ने इनकार कर दिया कि साइमा मेरी इकलौती बेटी है, मैं इसको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और असद अभी इस हालत में नहीं है कि साइमा को खुश रख सके। भाभी आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करें। चचा और चच्ची खामोश हो गए और थोड़ी देर बाद बैठकर अपने घर चले गए। अम्मी जी ने मुझे जब इस बारे में बताया तो मैंने उनसे कहा कि अब्बू जी जो करेंगे वो मेरे हक में बेहतर होगा। मैं अब मुकम्मल सेहतयाब हो चुकी थी तो मैंने जॉब पर जाने का फ़ैसला किया और रात को ही अपना सारा काम एक बार देख लिया कि सुबह कोई परेशानी ना हो। खाना खाकर हम लोग सो गए। रात के दूसरे पहर मुझे शदीद पसीने ने उठा दिया। मैं जब उठ बैठी तो मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। सर भी भारी होता हुआ महसूस हुआ। मैंने अम्मी जी को उठाने की कोशिश की मगर मुझे मेरा जहन तारीकियों में डूबता हुआ महसूस हुआ। मैं एक पल में होशो हवास से बेगाना हो गई। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अस्पताल में हूँ। मैंने नज़र उठाकर देखा तो अम्मी जी मेरे सामने मौजूद सोफे पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। अम्मी ने मुझे उठता देखा और मेरे ऊपर फूंक मारकर बोली, बेटा कैसा महसूस कर रही हो। मैंने उठ के बैठते हुए कहा, अम्मी जी अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। डॉक्टर ने कहा आप परेशान मत हों, ये सब हो जाता है, कभी कभी आप लोग ख्याल रखा करें। मैंने अम्मी जी से कहा, अम्मी जी मुझे क्या हुआ था। तो अम्मी जी ने कहा, बेटा ब्लड प्रेशर लो हो गया था। मैं खामोश हो गई। अब्बू जी और अम्मी जी मुझे घर ला रहे थे कि अचानक गली में एक बाबा ने हमारा रास्ता रोक लिया और मुझे देखकर कहने लगे, ये दुनिया धोखा है, तेरे अपने ने तुझे नाग की तरह डसा है। इसका तरीका गलत मगर मकसद पाक है, दूर रहे इससे वरना नुकसान उठाएगी। मैं तो इस बाबा की बातें ना समझ सकी मगर अम्मी जी और अब्बू जी ने इस बाबा जी को कहा, बाबा हमारी बच्ची को बचा लो, ये मासूम है। बाबा ने कहा, मुझे पता है इसलिए कह रहा हूँ, दूर रखो इसके जंगल से। अम्मी जी ने कहा, किसके जंगल से। बाबा जी ने कहा, मैं जुमेरात को आकर बताऊंगा और तब तक इसको किसी भी अपने से ना मिलने दें। वो बाबा जी ये सब कहकर अजलत में चले गए। अम्मी जी और अब्बू जी हम लोग घर आ गए। अम्मी जी ने सेहन में मौजूद तख्त पर बैठते हुए कहा, आप साइमा परसों यानी जुमेरात तक तुम किसी से नहीं मिलोगी। मैंने कहा, अम्मी जी ठीक है। शाम को चच्ची आई तो वो मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे में जाने लगी तो अम्मी जी ने यह कहकर इनको रोक लिया कि मैं दवा खाकर सो चुकी हूँ। चच्ची थोड़ी देर बैठी और फिर वापस अपने घर चली गई। अम्मी जी ने रात का खाना मुझे मेरे कमरे में ही रखा दिया और जल्दी सोने का कहने लगी। मैं भी लेटी तो नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो अम्मी जी ने मुझे सख्ती से ताकीद की कि कमरे से नहीं निकलना। मैंने कहा, अच्छा अम्मी जी नहीं निकलूंगी। अम्मी जी ने मुझे नाश्ता करवाया और मैं और अम्मी जी बात कर रहे थे कि अचानक अब्बू जी की आवाज़ आई कि साइमा की अम्मी साइमा को लेकर बाहर आओ।
میں اور امی جیسے ہی باہر گئے، باہر کا منظر دیکھ کر مجھے تو ایک دم جھٹکا لگا کہ یہ بابا جی کیسے آ گئے۔ امی جی نے اور میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بابا جی نے ایک نظر ہمارے گھر کو دیکھا اور پھر بولے، بہت سخت جادو کیا ہے، گھر کی جڑوں میں اتار چکی ہے وہ۔ تم لوگ اسے معاف کر دینا کیونکہ اس کو اس کام کی سزا مل چکی ہے اور اس کا انجام برا ہی ہے۔ ہم سب بابا جی کی بات سمجھ نہیں سکے، اتنے میں چچی مرغی لے کر آ گئی، مگر چچی نے جیسے ہی بابا کی جانب دیکھا تو ان کا رنگ پھک پڑ گیا اور چچی الٹے پاؤں واپس بھاگ گئی۔ چچی اس قدر تیزی سے بھاگی کہ ان کا دوپٹہ بھی ہمارے گھر کے صحن میں گر گیا۔ میں، امی جی، ابو جی پریشان تھے، مگر بابا جی نے کہا، آپ لوگ پریشان نہ ہو، یہ سب تو ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا، اس عورت کا راز ایک دن تو کھلنا ہی تھا۔ ابو جی نے کہا، بابا جی کیا بات ہے، کھل کر بتائیں۔ بابا جی نے کہا، یہ تمہاری باونج نے کیا ہے، سب جو تمہاری بچی کے ساتھ ہوا ہے۔ امی جی اور ابو جی تو یہ سن کر سکتے میں آ گئے۔ میں تو بے ہوش ہونے کے قریب تھی، لیکن میں ابھی تک حیران تھی چچی نے آخر ایسا کیوں کیا تھا اور یہ سب کرنے کے پیچھے جو بھی مقصد تھا۔ اب تو وہ خود ہی سچ بتانے والی تھی، لیکن اس بابا کا کہنا تھا کہ وہ جو بھی کر رہی تھی ان کا ارادہ نیک تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی جو چچی نے میری جان کی پرواہ نہ کی؟ بابا جی کے جانے کے بعد اماں نے ابو جی کی طرف دیکھا تھا جو اپنی نظریں جھکا گئے تھے۔ کیسی عورت ہے یہ، ہمارے گھر میں آ کر آرام سے ہماری ہی بیٹی پر جادو ٹونے کر رہی تھی، اس کو تو میں کل جا کر پوچھوں گی۔ ابو جی کی طرف دیکھتے جلدی سے کمرے کی طرف بات وہاں سے چادر سر پر لیتے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور ابو جی کو بھی ساتھ لے کر ہم سب چچی کے گھر روانہ ہو گئے۔ چچی نے جب ہمیں اندر آتے دیکھا تو ڈر کے ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے میں جا کر دروازہ بند کرنے لگی تھی کہ امی جی نے ان کو روک لیا اور سختی سے ان کا بازو پکڑ لیا۔ بتاؤ کیوں کیا تم نے یہ سب میری بچی کے ساتھ؟ میں نے تمہیں اپنی بہن مانا، میری بڑی بیٹی تمہاری اتنی عزت کرتی ہے اور تم نے یہ سب کیوں کیا؟ سچ بتا دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امی جی نے ان کو سختی سے کہا تو چچی بولی تھی، میں نے اتنی بار کہا تھا کہ میرے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو، لیکن تم لوگ نہیں مان رہے تھے تو میں ایک بابا کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے مجھے ایک ایسا عمل بتایا جو مجھے ایک کالی مرغی پر کرنا تھا، لیکن میں جب بھی وہ عمل کرتی تو مرغی کو چھونے سے پہلے ہی وہ مر جاتی۔ کیونکہ عمل کافی سخت تھا، میں اسی انتظار میں تھی کہ مرغی زندہ رہتی تو میرے عمل کا صحیح اثر تمہاری بیٹی پر ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ خود اپنے منہ سے میرے بیٹے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اقرار کر لیتی۔ چچی نے ندامت سے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ ہم سب اپنی جگہ دنگ تھے۔ امی جی اور ابو جی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ چچی نے بس اپنے بیٹے سے میری شادی کرنے کے لیے اتنا سنگین قدم اٹھایا تھا۔ ہم لوگ بغیر کچھ کہے گھر آ چکے تھے۔ چچی نے تو پیر پکڑ کر امی جی اور ابو جی سے معافی مانگی تھی، جس کو دیکھتے ہی وہ لوگ سوچ میں پڑ چکے تھے۔ اگلے روز انہوں نے دوبارہ سے ان بابا جی کو بلوایا اور انہوں نے جو بات کہی اس پر عمل کرتے میرا رشتہ چچی کے بیٹے سے طے کر دیا گیا تھا۔ بابا جی کا کہنا تھا کہ وہ لڑکا اس سے سچی محبت کرتا ہے اور یہ لڑکی اس سے شادی کر کے کافی سکھی رہے گی۔ ان کی ان باتوں کو سن کر سب ہی حیران تھے، کیونکہ چچی کا بیٹا تو کچھ کرتا بھی نہ تھا۔ سب لوگ ابھی بھی شک میں تھے۔ بابا جی تو چلے گئے مگر ہمارے کانوں میں سور پھونک گئے تھے۔ چچا نے ابو جی سے معذرت کر لی تھی، ابو جی نے بھی ان کو معاف کرتے رشتہ طے کر دیا تھا۔ دونوں گھروں میں خوشیوں کا سماج چھا چکا تھا۔ اسد کی اور میری شادی ہو گئی تھی۔ اسد کی اچھی نوکری لگ گئی تھی۔ میرے یہاں 4 بچے ہیں، میں خود بھی نوکری کرتی ہوں، اسد بھی اچھا خاصا کما لیتا ہے۔ ہماری زندگی خوشحال گزر رہی ہے۔ چچی آج بھی اپنے ہونے پر شرمندہ سی نظر آتی ہے، لیکن میں نے ان کو معاف کر دیا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے ہی مجھے اسد جیسا اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ کیا چچی نے مجھ پر عمل کروا کر اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کرنے پر راضی کروانے کی کوشش کرتے صحیح کیا تھا، یا اسے سیدھے طریقے سے اپنے بیٹے کی نوکری لگوا کر میرے رشتے کے لیے دوبارہ سے میری امی ابو کو راضی کرنا چاہیے تھا؟ کیا ہمیں چچی کو معاف نہ کرتے ہوئے ان کا داخلہ ہمارے گھر میں ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے تھا، یا ان کو معاف کر کے میں نے اسد سے شادی کر کے صحیح کیا تھا؟ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟